اس نے مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر امت کے سامنے سہولتوں کا دین پیش کرو گے امت کے اندر سے قربانی دینے کے جذبے ختم ہو جائیں گے. اس لیے کام پیش کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے, کام لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. لینے والا قربانی کے راستے سے لے, پیش کرنے والا قربانی کے راستے سے پیش کرے. کفر راحتوں میں پلتا ہے, اسلام مشقتوں میں پروان چڑھتا. کئی کارگزاریاں ہمارے سامنے, بعض موقع پر کارگزاریاں ہی علاقوں کو کھڑا کرنے کا سبب بن جاتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, کرم ہے. ہمارے اپنے ضلع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام اللہ نے ہمارے اپنے صوبے میں کیا, ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس لیے کہ جب بات آتی ہے کہ جماعت نظام الدین سے آئی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ مہاراشٹر سے آئی ہے. مہاراشٹر میں کہاں سے آئی ہے؟ اورنگ آباد کا نام آتے ہی 2018 یاد آتا ہے. وہ اورنگ آباد جہاں 18 کے اندر اجتماع ہوا تھا اور حضرت نے وہ 18 کے اجتماع کی کارگزاری ہمیں سنائی تھی. وہاں کے لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ حضرت نے ہمارے پاس 2018 کے اجتماع کی کارگزاری پورے عملے کو سنائی, وہ اورنگ آباد. لیکن جو ہو رہا ہے اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ ہمارے اپنے ضلع کے اعتبار سے, عملے کے اعتبار سے جو ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, وہ ناکافی ہے. ہمارے ضلع میں اور اس سے آگے کی استعداد, اس سے آگے کی استعداد اللہ پاک نے رکھی. جیسے الحمدللہ اس سال میں کافی جماعتیں ہمارے اپنے ضلع سے روانہ ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی, لیکن دیگر اضلاع کے مقابلے میں اکثر فرمایا کہ زیادہ جماعتیں ہمارے صوبے مہاراشٹر میں, زیادہ جماعتیں بیرون میں جانے والی جماعتوں کے اندر جو اضلاع شمار ہے اس کے اندر سر فہرست اورنگ آباد کا نام. بولو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن مطمئن نہیں ہونا ہے. بہت ساری جماعتیں گئی, ان جماعتوں میں اللہ کا احسان ہے ایک جماعت ہماری بھی دیہات سے نکل کر آئی. سارے ساتھیوں کی محنتیں, ضلع والوں کی, ذمہ داروں کی نگاہیں, کوشش, محنت, دعا اور آنسو, اور وہ اللہ کے سامنے آوازاری, اس کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت ماں مستورات ہماری اورنگ آباد سے 8 جولائی کے لیے روانہ, اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ آج تک ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا, آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے, کل بھی جو کچھ ہوگا سب اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہمارے بس میں کچھ نہیں. ہمارے بس میں اگر ہوتا تو کوئی دیہات بھی نہیں چھوٹتا, کون کام کرنے والا نہیں چاہتا, کون سا دائی دعوت کے میدان میں چلنے والا نہیں چاہتا کہ ہر دیہات سے اور ہر دیہات کے ہر گھر سے اور ہر گھر کے ہر گھر سے اور ہر گھر کے ہر فرد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون نہیں چاہتا. اگر یہ فکر اور یہ سوچ اگر اس کی نہیں ہے تو وہ تو اپنے آپ کو کام میں لگا ہوا ہی نہ سکتا. ہر کام کرنے والے کا نشانہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے لے کر فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والا ہر انسان وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی نسبت پر اپنے جان مال کو لے کر نکلنے والا بنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنے. یہ کام کرنے والے کا جذبہ ہو. ہماری فکر یہاں ہوگی, ہماری سوچ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی, ہم جہاں نہیں پہنچیں گے ہماری سوچ وہاں پہنچ جائے گی, اور ہماری سوچ اور فکر کے اثرات اللہ پاک ہمارے جانے سے پہلے اس کے دل کے اندر ڈال دیں. حیات الصحابہ میں حضرت نے خود لکھا ہے, اور رحمۃ اللہ علیہ نے جب حیات الصحابہ جمع کی, کئی ایسے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ علاقوں سے اٹھ کر آئے, صرف وہاں بیٹھ کر دل میں بات آ رہی ہے کہ فلاں کو ہدایت ملنا چاہیے, فلاں کو ملنا چاہیے. کہا کہ وہ کہہ رہا ہے, آ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کسی نے دعوت نہیں دی, کوئی میرے پاس نہیں آیا, لیکن میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آپ مجھے حضور کی خدمت میں جانا چاہیے. ہمارے فکروں کے اثرات کہاں تک
الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جماعت ہماری مستورات 4 جوڑے 8 جولائی کے لیے یہاں سے نظام الدین کے لیے روانہ ہوئے. ہمارا روح اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے حجاز مقدس کا روح اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ نے حجاز مقدس کے لیے ہماری جماعت کا انتخاب فرمایا. اللہ نے منتخب کیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. کہانا کہ جیسے لوگوں کے درمیان میں سے لوگوں کو سیاست کے ذریعے سے چنتے ہیں، ایسے اللہ اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کو دعوت کے ذریعے سے چنتے. اللہ نے انتخاب کیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب ہماری پرچی نظام الدین پہنچے ہماری نگاہوں کے سامنے پورا عالم ہونا چاہیے. عالم سامنے ہوگا، ایک ملک میں جا کر کام کریں گے، اللہ پورے عالم کے اندر کام کرنے کا اجر عطا فرمائے. یہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. جیسے ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا لیکن درمیان میں موت آ گئی، اللہ اسے کامل علم حاصل کرنے والوں کے سب میں میدان محشر میں نہ کھڑا کرے. اس لیے اس کی نیت ہے کامل علم حاصل کرنے، نیت ہے پورے عالم میں کام کرنے کی. بھلے مشورے سے کوئی ملک طے ہو جائے، اللہ پورے عالم کے اندر کام کرنے کا جب اللہ پاک اسے عطا فرمائے. حجاز مقدس کے لیے روح طے ہوا. دمام صوبہ ہے، دمام کے صوبے کے ایک ضلع کے اندر جبیل کے اندر روح طے ہوا. جبیل یہاں سے نظام الدین پہنچے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، واقعی ہدایتیں سنی، بڑوں کی باتیں سنی، مجلسوں میں شرکت ہوئی، بڑوں کی باتوں کو، ہمارے اکابرین کی باتوں کو نوٹ کیا گیا. خاص طور سے اس وقت کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں. ہمارے لیے رہبری کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ بات اپنے بڑوں سے کہلواتا ہے. جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باتیں اللہ اپنے بڑوں کے دل پر ڈالتا ہے، اور اپنے بڑوں کی زبانوں سے اللہ پاک کو ہمارے سامنے، اللہ ہمارے بڑوں کی زبانوں سے ان باتوں کو ادا کرا. ہر جماعت کے لیے ضروری کہ وہاں کی نشستوں کو کہا کہ وہاں کی نشستیں ہماری ضائع نہ ہو، قلم کاپی لے کر اس میں بیٹھ کر اپنی بڑوں کی باتوں کو نوٹ کیا جائے. شام میں پھر اطلاع ملی، ملاقاتوں کے لیے ذمہ داروں سے خبروں میں ملاقات کے لیے گئے. حاجی ہارون صاحب نے کہا کہ اورنگ آباد کی جو جماعت ہے جو ماں مستورات حجاز مقدس جانے والی ہے، کہا اس کو تیسرے دن کے لیے کہا کہ جس ذمہ دار کو 12 نمبر کمرے میں صبح 10 بجے بلاؤ. ہمارے بھی ذہن میں بات آئی 12 نمبر کمرے میں بلائے، کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے آنے تو والی ہے. جب صبح 10 بجے ہم 12 نمبر کمرے میں پہنچے، بھائی صاحب کے سامنے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ جماعت الجبیل نہیں جائے گی، یہ جماعت جدہ جائے. اس لیے کہ اور 2 جماعتیں پہلے تمام پہنچ چکی تھی، اور 2 جماعتوں کا روح تمامی صوبے کا تھا. ایک تامل ناڈو کی جماعت تھی، ایک ہماری جماعت تھی. دونوں جماعتوں کے تعلق سے مشورہ ہوا تو تامل ناڈو کی جماعت کے لیے کہا کہ وہ جماعت ریاض جائے گی اور اورنگ آباد کی جماعت جدہ جائے گی. پھر انہوں نے پورا ترتیب بتائی کہ جماعت جدہ جائے گی. پہلے سب سے پہلے یہ جماعت 3 دن مکہ جائے گی، اس کے بعد 3 دن مدینہ جائے گی، اس کے بعد باقی وقت جتنا ہے وہ جدہ پورا کرے. الحمدللہ اس سرزمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا. اس سرزمین پر اللہ نے بھیجا جس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، صحابہ کے آنسو وہاں پر فرمائے کے پڑے اور صحابہ کے قدم پڑے، اور جس محنت کے لیے انہوں نے جو محنتیں اس علاقے میں کی، اس مقدس سرزمین کے لیے اللہ نے قبول کیا. جیسے مکہ المکرمہ ہم یہاں سے 11 تاریخ میں جب یہاں سے روانہ ہوئے، سیدھا جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں سے ہم مکہ المکرمہ پہنچے. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد
हमारा क़याम वहां पर 3 दिन होटल के अंदर हुआ। पहुंचते ही रात में हम लोग पहुंचे, सुबह होते ही फजर के बाद में मक्कतुल मुकर्रमा के जिम्मेदार हमारी मुलाकात के लिए होटल में पहुंच गए। बैठकर हमारे साथियों से कुछ मुज़ाकरा किया, वहां के अहवाल उन्होंने सामने रखे। अभी ये 3 दिन आपके जो वक्त यहां पर है, अल्लाह ने मौका दिया आपको दावत और इबादत को जमा करने का। उन्होंने थोड़ी सी रहबरी हमारी फरमाई कि आप यहां पर इबादत के साथ साथ में दावत का भी नज़म कायम करें। तो जिस होटल में हमारा क़याम हुआ, हमने उस होटल के अंदर मुलाकातें शुरू की। हरम के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वहां भी अपने जैसे नमाज से फारिग हो, बाजू में बैठकर मुसाफा कर उनसे बात करना। थोड़ा एहतियात के साथ के ऐसे नहीं यहां बैठे, यहां से उठ के वहां बैठे, वहां से उठ के वहां बैठे। अपने दाएं बाएं साथियों से मुलाकातें करना। आदमी के जहन में आता है कि मक्का है, वहां जमात क्यों जाना चाहिए, लेकिन कहा कि वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि मुलाकातें कर कर साथियों को आमादा किया जाए कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं इस मुकद्दस मकाम पर पहुंचने के बाद में भी वो होटलों में ही नमाज पढ़ देते हैं। उनको तरगीब दो, अल्लाह ने आपको इस मुकद्दस मकाम पर भेजा है, आप हरम के अंदर नमाज अदा करें। ताबीलात तो हमारे पास होते थे, हर आदमी की ताबीलात करता है कि ये भी हुदूद हरम के अंदर है। साथियों से मुलाकातें भी इनफिरादी तौर पर 3 दिन मुस्तकिल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में, शाम में होटलों में। आखिरी दिन में हमारे करीब के जिले की जमात, दूसरे साल की मुफ्ती शब्बीर साहब की जमात जलगांव की, वो भी पहुंची। वो और हम एक ही होटल के अंदर हमारा क़याम था। वहां रहते हुए फिर मदीने के साथियों से मुलाकात हुई। हमारे जाने से पहले मदीने के जिम्मेदारों ने होटल बुकिंग की और हम वहां पहुंचे। जैसे हम रात में वहां पहुंचे, सुबह में मदीने के जिम्मेदार हमारे पास में पहुंच गए। उलमाए किराम आए, मुलाकात की, हमारे साथ में बैठे, नुसरत का नज़म कायम किया उन्होंने। उसके बाद एक नशिस्त हमारी हुई, उन्होंने हमारे साथियों से बात की। मसूरात में भी माइक के जरिए से और हम भी मुस्तकिल, दोनों के दरमियान में मदीने के जिम्मेदारों की नशिस्त हुई मौलाना की। तकरीबन दूसरा साल लगाकर आगे उनकी जमात गई थी। अमीर साहब की जमात मदीनतुल मुनव्वरा में, उनकी तश्कील पर वो दूसरे साल में निकले थे। औरंगाबाद गए थे, सारा नक्शा उनके सामने आ गया दूसरे साल की जमात का भी। हमारे औरंगाबाद के साथी भी वहां पर रहने वाले मुकीम में, उन साथियों को इत्तला पहुंची, वो भी हमारे पास में पहुंचे। वहां भी इनफिरादी तौर पर मुलाकातों का नजर कायम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आदमी करना चाहे तो हर जगह पर कर सकता है, ऐसा कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हर चीज आदमी हासिल कर सकता। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी अगर मेहनत करे, कोशिश करे, हर दर्जा पा सकता, हर चीज हासिल कर सकता। 2 चीजों के अलावा, एक तो वो नबी नहीं बन सकता और दूसरे खुदा नहीं बन सकता। बाकी दूसरा, तबलीग में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, दावत में कोई चीज नामुमकिन नहीं। শুনেন, মাওলানা ইসমাইল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, যদি তোমরা উম্মতের সামনে সুযোগ সুবিধার দিন পেশ করবে, উম্মতের ভেতর থেকে কোরবানির দেওয়ার যে জজবা, সেটা শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য কাজ পেশ করার দায়িত্বও আছে, কাজ নেওয়ারও দায়িত্ব আছে। নেওয়ার সময় কোরবানির রাস্তা থেকে নাও, পেশ করার সময় কোরবানির রাস্তা থেকে পেশ করো। কুফর আরামায়েশে বাঁচে আর ইসলাম কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠে। অনেক কারগুজারি আমাদের সামনে, অনেক সময় কারগুজারিগুলোই এলাকাকে দাঁড় করানোর কারণ হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অনেক বড় এহসান, করম। আমাদের নিজের জেলাকে আল্লাহ তাবারক ও তাআলা একটা মাকাম দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের নিজের সুবাতে দিয়েছেন, আমাদের মুলুকের মধ্যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন।
এই জন্য যখন কথা আসে যে জামাত নিজামুদ্দিন থেকে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে? মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে। মহারাষ্ট্রে কোথায় থেকে এসেছে? আর আরঙ্গাবাদের নাম আসলেই 2018 সাল মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, সেই অরঙ্গাবাদ যেখানে 18তে ইস্তেমা হয়েছিল, আর হজরত মাওলানা সাদ 18 ইস্তেমার কারগুজারি আমাদের শুনিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষের মুখ থেকে শুনেছি হজরত আমাদের কাছে 2018 ইস্তেমার কারগুজারি পুরো আমলকে শুনিয়েছিলেন সেই অরঙ্গাবাদ। কিন্তু যা হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না, কারণ আমাদের নিজের জেলার এতেবার থেকে, আমলের এতেবার থেকে যা হচ্ছে তা খুবই সামান্য, তা যথেষ্ট নয়। আমাদের জেলায় আরও বেশি ইস্তেদাদ আছে, এর চেয়েও বেশি ইস্তেদাদ আল্লাপাক রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই সালে অনেক জামাত আমাদের জেলা থেকে রওনা হয়েছে, এর আগেও হয়েছে, কিন্তু দিগার এলাকাগুলোর তুলনায় আমার মনে হয় বেশি জামাত আমাদের সুবা মহারাষ্ট্রে, বেশি জামাত বেরুনে যাওয়ার জন্যে জামাতগুলোর মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদের মধ্যে সবার প্রথমে আরঙ্গাবাদের নাম আসে। বলুন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকুর। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। অনেকগুলো জামাত মিলেছে, সেই জামাতগুলোর মধ্যে আল্লাহর এহসান একটা জামাত আমাদের দিয় থেকেও বের হয়ে এসেছে। সবার সাথীদের মেহনত, জেলাবাসীর দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি, চেষ্টা, মেহনত, দুয়া আর অশ্রু, আর সেই আল্লাহর সামনে আরজু জারি, এর বরকতে আল্লাহর ফজল ও করম থেকে এক জামাত মা মাস্তুরাত আমাদের অরঙ্গাবাদ থেকে 8 জুলাই জন্য রওনা হয়েছে। আল্লাহর ফজল ও করম থেকে। কারণ যে কিছু হয়, যা কিছু আজ পর্যন্ত হয়েছে আল্লাহর কারণে হয়েছে, আজও যা কিছু হচ্ছে আল্লাহর কারণে হচ্ছে, কালও যা কিছু হবে সব আল্লাহর কারণে হবে। আমাদের হাতে কিছু নেই। আমাদের হাতে যদি থাকতো তাহলে কেউ বাদ যেত না, কোনো কাজ করার লোক চাইতো না। কোন দায়ী দাওয়াতের ময়দানে চলতে চায় না যে প্রত্যেক এলাকা থেকে, আর প্রত্যেক এলাকার প্রত্যেক ঘর থেকে, আর প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ঘর থেকে, আর প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক লোক আল্লাহ নাস্তায় না বের হোক, এমনটা কে চায়? যদি এই ফিকের আর এই চিন্তা যদি তার না থাকে, তাহলে সে তো নিজেকে কাজে লাগাইনি মনে করে। প্রত্যেক কাজ করার লোকের নিশানা হওয়া উচিত যে নিজের থেকে শুরু করে, তিনি বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত আসার পরে প্রত্যেক মানুষ সে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর দ্বীনের নিসবতে নিজের জান মাল নিয়ে বের হওয়ার জন্য তৈরি হোক, আর নিজের আখেরাতকে গুছিয়ে নেবার জন্য তৈরি হোক। এটা কাজ করার লোকের জাজবা। আমাদের ফিকির এখানে হবে, আমাদের চিন্তা, আমাদের জেহনমে এই কথা হবে। আমরা যেখানে পৌঁছতে পারবো না, আমাদের চিন্তা সেখানে পৌঁছে যাবে, আর আমাদের চিন্তা আর ফিকেরের আসরাত আল্লাহ পাক আমাদের যাওয়ার আগেই তার দিলের মধ্যে দিয়ে দেবেন। হায়াতুস সাহাবাতে হজরত নিজে লিখেছেন, যখন হায়াতুস সাহাবা জমা করা হলো, অনেক এমন ঘটনা আছে, কিছু লোক এলাকা থেকে উঠে আসলো, শুধু সেখানে বসে দিলের মধ্যে কথা আসছে যে ফালানকে হিদায়েত পাওয়া উচিত, ফালানকে পাওয়া উচিত। আর তখন সে বলছে, যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলো, এসে বলছে, আমাকে তো কেউ দাওয়াত দেয়নি, কেউ আমার কাছে আসেনি, কিন্তু আমার দিলের মধ্যে এই তাড়না সৃষ্টি হলো যে আমাকে হুজুরের খেদমতে যেতে হবে। আমাদের ফিকিরগুলোর আসরাত কোয়ায় পর্যন্ত পুষবে আমরা বলতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এক জামাত আমাদের মা মস্তুরাত 4 জোড়া 8 জুলাইয়ের জন্য এখানে নিজামুদ্দিনের জন্য রওনা হলো। আমাদের রূপ কি? আল্লাহর ফজল ও করম থেকে। এটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার অনেক বড় ইনাম যে আল্লাহ পাক নে হিজাজে মুকাদ্দাসের রুখ, নিজের ফজল থেকে, নিজের করম থেকে আল্লাহ নে হিজাজে মুকাদ্দাসের জন্য আমাদের জামাতকে ইন্তেখাব করেছেন। আল্লাহ নে মুন্তাখাব কিয়া, এটা আল্লাহর ইন্তেখাব। যেমন লোকেরা লোকেদের মধ্যে থেকে লোকেদেরকে সিয়াসতের মানে রাজনীতির মাধ্যমে বেছে নেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তার মাহবুব বান্দা ও বান্দীদের দাওয়াতের মাধ্যমে বেছে নেন। আল্লাহ নে ইন্তেখাব কিয়া। আর হওয়াও তো এটাই উচিত। যখন আমাদের চিঠি নিজামুদ্দিনে পৌঁছবে, আমাদের নজরের সামনে পুরো আলম থাকতে হবে। আলম সামনে হবে, এক মুলকে গিয়ে কাজ করবে, আল্লাহ পুরো আলমের মধ্যে কাজ করার তৌফিক দেবেন। কারণ মুমিনের নিয়ত আমল থেকে উত্তম। যেমন এক ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য বের হলো, কিন্তু দরমিয়ান মেয়ে পথিমধ্যে মৌত এসে গেল। আল্লাহ তাকে কামিল ইলম হাসিল করার লোকেদের সাথে ময়দানে হাসরে কিয়ামতের দেম খাড়া করবেন, কারণ তার নিয়ত ছিল পূর্ণাঙ্গ ইলম অর্জন করা, নিয়ত ছিল সারা দুনিয়ায় কাজ করা। ভালো পরামর্শে যদি কোনো দেশ ঠিক হয়ে যায়, তবে সে সেখানে যাবে। আল্লাহ যেন তাকে সারা বিশ্বে দিনের কাজ করার ইজ্জত দান করেন। হিজাজে মুকাদ্দেসের দিকে রওনা হওয়া ঠিক হলো। প্রতিটি সুবা থেকে প্রতিটি সীমানার একটি জেলা জুবাইলের ভেতর যাওয়া ঠিক হলো। জুবাইল, সেখান থেকে নিজামুদ্দিনে পৌঁছালেন। 1 দিন কেটে গেল, 2 দিন কেটে গেল। বাকি হিদায়তগুলো শুনলেন, বুজুর্গদের কথা শুনলেন, মজলিসে অংশগ্রহণ করলেন। বুজুর্গদের আমাদের আকাবিরগণের কথা নোট করা হলো। বিশেষ করে তখনকার সময় যে নসিহতগুলো হতো, যে মজলিসগুলো হতো, তা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতো। আমাদের জন্য দিক নির্দেশনার এক বিশাল হাতিয়ার ছিল।
কারণ যার যে প্রয়োজন হয় আল্লাহ তা তার বুজুর্গদের মুখ দিয়ে বলিয়ে দেন। তখন যে জিনিসের প্রয়োজন হয় আল্লাহ তা তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দেন এবং তাদের মুখ থেকে আল্লাপাক সেই কথাগুলো প্রকাশ করান। প্রতিটি জামাতের জন্য জরুরি যে সেখানকার নশিস্তগুলো নষ্ট না হয়। কলম খাতা নিয়ে বসা এবং বুজুর্গদের কথা নোট করে রাখা উচিত। সন্ধ্যায় আবার খবর পাওয়া গেল, মোলাকাতের জন্য দায়িত্ব বন্টন হল, কক্ষে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। হাজী সাহেব বললেন, ঔরঙ্গাবাদের যে জামাত আছে যারা মা মাস্তুরাত নিয়ে হিজাজে মুকাদ্দাসে যাচ্ছে তাদেরকে তৃতীয় দিনের জন্য 12 নম্বর কক্ষে সকাল 10টায় ডেকে আনো। আমাদের মনীয় চিন্তা এলো 12 নম্বর কক্ষে ডাকা ভাচ্ছে, বিষয়টা কি? স্বাভাবিকভাবেই কিছু হতে যাচ্ছে। যখন সকাল 10টায় আমরা 12 নম্বর কক্ষে পৌঁছালাম, ভাই সাহেব বললেন, এই জামাত আল জুবাইল যাবে না, বরং এই জামাত জেদ্দা যাবে, কারণ এর আগে আরও 2টি জামাত দাম্মামে পৌঁছে গিয়েছিল। দাম্মাম এলাকার জন্য 2টি জামাত নির্ধারিত ছিল। একটি ছিল তামিলনাড়ুর জামাত, অন্যটি ছিল আমাদের জামাত। 2টো জামাত নিয়ে পরামর্শ হল। তামিলনাড়ুর জামাতকে বলা হলো তারা রিয়াদ যাবে এবং ঔরঙ্গাবাদের জামাত জেদ্দা যাবে। তারপর পুরো তরতিব বলা হলো। জামাত প্রথমে 3 দিন মক্কায় থাকবে, তারপর 3 দিন মদিনায় থাকবে, এরপর অবশিষ্ট সময় জেদ্দায় পূর্ণ করবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের সেই মুকাদ্দাস ভূমির জন্য বেছে নিলেন। সেখানে পাঠালেন যেই ভূমিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদচিহ্ন রয়েছে, সাহাবাদের অশ্রু ঝরেছে, সাহাবারা যে জায়গায় কষ্ট করেছেন ও দিনের জন্য মেহনত করেছেন। 11 তারিখে এখান থেকে রওনা হলাম। সরাসরি জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছে মক্কা মোকাদ্দমায় গেলাম। মক্কা মোকাদ্দমায় পৌঁছে আমাদের অবস্থান হল 3টি আলাদা হোটেলে। আমরা রাতেই পৌঁছালাম। সকালে ফজরের পর মক্কার দায়িত্বশীল আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হোটেলে এলেন। আমাদের সঙ্গীদের সাথে কিছু আলোচনা করলেন, সেখানকার খবর জানালেন, বললেন, আপনাদের এখানে 3 দিন সময় আছে। আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন যেন দাওয়াত ও ইবাদতকে একসাথে করা যায়। তারা কিছুটা দিক নির্দেশনা দিলেন, এখানে ইবাদতের পাশাপাশি দাওয়াতেরও ব্যবস্থা করুন। তাই আমরা যে হোটেলে অবস্থান করেছিলাম সেখান থেকেই সাক্ষাৎ শুরু করলাম। হারামে পৌঁছানোর পরও বললেন, নামাজ শেষ হলে পাশে বসা মুসল্লির সাথে সালাম সাফা করে কথা বলুন, তবে একটু সতর্কভাবে। এভাবে নয় যে এখানে বসলেন তারপর উঠে অন্য জায়গায় গেলেন, বরং নিজের ডান বাম পাশে যারা বসে আছেন তাদের সাথে মুলাকাত করুন। মানুষের মনে প্রশ্ন আসে, মক্কা তো, এখানে জামাত নিয়ে আসার কি দরকার? কিন্তু সেখানকার দায়িত্বশীলরা বললেন, সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে করতে তাদের প্রস্তুত করা দরকার, কারণ অনেক সাথী এমনও আছেন যে এই মুকাদ্দাস জায়গায় পৌঁছানোর পরও হোটেলেই নামাজ পড়ে নেন। তাদেরকে উৎসাহ দিন, আল্লাহ আপনাদেরকে এই মুকাদ্দাস জায়গায় পাঠিয়েছেন, আপনারা হারামের ভেতরে নামাজ পড়ুন। আমাদের কাছে তা বিরাট থাকত, প্রতিটি মানুষই তা ব্যবহার করত, এমনকি এটি হারামের সীমানার ভেতরে বলে উল্লেখ থাকত। সাথীদের সাথে ইফাদি সাক্ষাৎ হতো 3 দিন ধারাবাহিকভাবে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি নামাজের পর সন্ধ্যায় হোটেলেও। শেষ দিনে আমাদের কাছের জেলার জামাত, পরের বছরের মুফতি শব্বির সাহেবের জামাত জলগাঁও থেকেও পৌঁছালেন। তারা এবং আমরা একই হোটেলে অবস্থান করলাম। সেখানে থাকতে থাকতে মদিনার সাথীদের সাথেও সাক্ষাৎ হল। আমাদের যাওয়ার আগে মদিনার দায়িত্বশীলরা হোটেল বুক করেছিলেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছালাম। রাতে পৌঁছাতেই সকালে মদিনার দায়িত্বশীল আমাদের কাছে এলেন। উলামায়ে কেরামও এলেন, সাক্ষাৎ করলেন, আমাদের সাথে বসলেন। নুসরাতের নিজাম, সহযোগিতার ব্যবস্থা তারা কায়েম করলেন। এরপর আমাদের একটি নশিস্ত হল, তারা আমাদের সাথীদের সাথে কথা বললেন। মাসোয়ারাতেও মাইকের মাধ্যমে আলোচনা হল এবং মদিনার দায়িত্বশীলদের সাথে আমাদের ধারাবাহিক বৈঠক ও সাক্ষাৎ চলতে থাকল। প্রায় 2য় বছর ধরে আমরা এসেছিলাম। আমাদের জামাত এসেছিল। আমির সাহেবের জামাত মদিনাতুল মুনাওয়ারায় তাদের তশকিলের ভিত্তিতে 2য় বছর বের হয়েছিল। ঔরঙ্গাবাদের জন্য পুরো নকশা তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। 2য় বছরের জামাতেরও আমাদের ঔরঙ্গাবাদের সাথীরাও সেখানে মুকিম আছেন, তাদের কাছেও খবর পৌঁছাল এবং তারাও আমাদের কাছে এলেন। সেখানেও ইনফেরাদি সাক্ষাতের নিজাম কায়েম করা হল। আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ যদি করতে চায় তাহলে প্রতিটি জায়গাতেই করা সম্ভব, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিস মানুষ হাসিল করতে পারে। মাওলানা আলী মিয়া নাদভী রহমাহুল্লাহ লিখেছেন, মানুষ যদি মেহনত করে চেষ্টা করে তাহলে প্রতিটি স্তরে পৌঁছাতে পারে, প্রতিটি জিনিস অর্জন করতে পারে, শুধু 2টি জিনিস ছাড়া। 1, সে নবী হতে পারবে না, 2, সে আল্লাহ হতে পারবে না। এর বাইরে তাবলিগে কোনো জিনিসই অসম্ভব নয়, দাওয়াতে কোনো জিনিসই অসম্ভব নয়।
মক্কার প্রথম দিকের অবস্থা দেখে কেউ কি বলতে পারত যে একদিন এমন পরিবেশ মক্কায় তৈরি হবে? আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে কেউ কি তা কল্পনা করতে পারত? মদিনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে সেখানেও ইফরাদি সাক্ষাৎ হল। মাস্তুরাত অর্থাৎ মহিলা জামাত মদিনায় মাস্তুরাতদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অনেক মাস্তুরাতদের মধ্যে আলোচনা হল। এমনকি এমন পর্যন্ত হল একজন মাস্তুরাত আরেকজন মাস্তুরাতের সাথে কথা বলছিলেন, আরেকজন মাস্তুরাত তা শুনছিলেন। ঘটনা এমন হয়েছিল যে একজন মাস্তুরাত আরেকজন মাস্তুরাতের সাথে কথা বলছিলেন, আরেকজন মাস্তুরাত তা শুনছিলেন। তিনি এসে বললেন, আমরা পাশের দেশের মাস্তুরাত। অন্য দেশেরও আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন তা শুধু ওদেরকেই নয়, আমাদেরকেও দিন, আমাদেরকেও বলুন। আরব মদিনাতুল মুনাব্বারায় মসজিদে নববীতে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ৩ দিনের কিয়াম হল। এই ৩ দিন ধরে নিয়মিত সাক্ষাতের নিজাম চলল। অধিকাংশ ঊর্ধ্বভাষী ভাইদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল, তাদের সাথে কথোপকথন হল। ৩ দিন পর আমাদের জামাত জেদ্দায় পৌঁছাল। জেদ্দায় পৌঁছানোর পর তাদের পক্ষ থেকে 2 দিনের কিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি বাড়ির ভেতরে। বলা হলো, আপনারা এখানে অবস্থান করুন, এর পরের কিয়ামের ব্যবস্থা আমরা করব। তবে তারা বললেন, দেখুন, আপনারা যত ঘর তৈরি করবেন ততদিন আপনারা এই এলাকায় কিয়াম করবেন। আমরা আপনাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলছি না যে আপনারা শুধু 2 দিন বা 4 দিন থাকবেন। আপনারা নতুন ঘর বানান, নতুন ঘর প্রস্তুত করুন, আমরা আপনাদের সাথে থাকব। কিন্তু কাজ আপনাদের, বাড়ি প্রস্তুত করা। এরপর সেখানে গিয়ে তাদের কাজ খেতে খবর নেওয়া হলো, অবস্থা জানা হলো। মাস্তুরাতরা কত সময় লাগিয়েছে, চিল্লা করেছে, আশরা করেছে, কেউ 4 মাস বের হয়েছিল। বের হওয়ার হিসাব থেকে জানা গেল সাধারণত এখানে জুমা ও শনিবার ছুটি থাকে, কারো সপ্তাহে 2 দিন ছুটি, কারো 1 দিন ছুটি। আর সাধারণত তাদের জামাতগুলো বৃহস্পতিবার রাতে রওনা হয়, যাতে শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এই 3 দিন ছুটি একসাথে পাওয়া যায়। আমরাও স্থানীয় সাথীদের সাথে বসে ঠিক করলাম, ইনশাআল্লাহ পুরো সপ্তাহ মেহনত করতে হবে আর বৃহস্পতিবার জামাত বানাতে হবে। এর জন্য আলাদা নিজাম কায়েম করা হলো। একদিকে জামাতকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা, আরেকদিকে নতুন জামাত রওনা করার ব্যবস্থা। নতুন বাড়ির খোঁজ, পুরনো বাড়ির খোঁজ, দুটোই চলতে লাগল। তবে প্রথমে নতুন বাড়িকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। যেদিন রাতে পৌঁছালাম, পরদিন সকালে মাস্তুরাতদের সাথে আলোচনা হলো কিছু নাম এলো জামাত রাখার জন্য। আমরা মাস্তুরাতদের বললাম, আপনারা প্রথমে মাস্তুরাতদের মন তৈরি করুন। মাস্তুরাতরা মাস্তুরাতদের মন তৈরি করল, তারা প্রস্তুত হলো, তাদের পরিবারগুলোর মোবাইল নম্বর নেওয়া হলো। এরপর সাক্ষাৎ শুরু হলো এবং দ্বিতীয় দিনেই নতুন একটি বাড়ি পাওয়া গেল, যেখানে প্রথমবারের মতো জামাত অবস্থান করল। তার পরের দিন বৃহস্পতিবার ছিল। বলা যায় টানা 24 ঘণ্টার মেহনত হল এবং রাত 12টায় একটি 6 দিনের জামাত রওনা হল। প্রথম বৃহস্পতিবারে আল্লাহর ফজল ও করম, এরপর থেকে প্রতিটি বৃহস্পতিবারকে লক্ষ্য বানানো হল। ফলে প্রথম বৃহস্পতিবার থেকে শেষ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একটিও বৃহস্পতিবার ফাঁকা যায়নি যেদিন জামাত বের হয়নি। কখনো একটি জামাত, কখনো 2টি, এমনকি কখনো 3টি জামাত একসাথে বৃহস্পতিবারে বের হয়েছে। সব আল্লাহর ফজল ও করম। মোট 14টি জামাত বের হয়েছে, যার মধ্যে 6টি ছিল মাস্তুরাত জামাত এবং বাকি পুরুষদের জামাত। জেদ্দায় আমাদের মোট অবস্থান ছিল 53 দিন। এই 53 দিনে 14টি জামাত আল্লাহ রাস্তায় বের হল। প্রথমে আমাদের কিয়াম 2 দিনের জন্য ছিল, কিন্তু যখন নতুন নতুন বাড়ি খোলা শুরু হলো এবং জামাত বের হবার তাগিদ এলো, তখন শুধু একটি এলাকায় আমাদের জামাত 22 দিন অবস্থান করল। 22 দিন একই এলাকায় জামাত ছিল। অন্য এলাকার ভাইয়েরাও তাগাদা দিলেন, আমাদের এলাকাতেও জামাত আসুক। ফলে নতুন বাড়ি খোঁজা চলতে থাকল। জেদ্দায় আমাদের মোট 25টি বাড়িতে অবস্থান হয়েছে, যার মধ্যে 12টি নতুন বাড়ি ছিল, যেখানে প্রথমবারের মতো জামাত অবস্থান করেছে। আমাদের আকাবিদদের মধ্যে দিল্লি নিজামুদ্দিন থেকে হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ফারুক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম মুম্বাইয়ের, তিনি পৌঁছালেন। আমরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। আমরা দরখাস্ত করলাম, হজরত, আপনার একটি নশিস্ত আমাদের সাথে হওয়া উচিত। তো তারা তাদের মাধ্যমে আমাদের জামাতের কিয়াম ছিল এবং জামাতও ছিল। আমাদের আকাবিরিনদের সফর ছিল মৌলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব, মৌলানা ইয়াসিন সাহেব, মৌলানা ফয়জান সাহেব, মৌলানা হারুন সাহেব, থানা এবং হায়দ্রাবাদের মুফতি সাহেব। তারা নিজামুদ্দিন থেকে এসেছিলেন। তাদের প্রায় 18 দিন থেকে 17-18 দিনের সফর ছিল। তো সানেক মুবারক ছিল। বড় বড় ইজতেমা হয় না, ছোট ছোট ইজতেমার শরিক হওয়া। প্রত্যেক মসজিদের আশেপাশে ঘরগুলো নেওয়া হয়েছে, যাকে বাইত বলে, বাইত বলা হয়।
বাইতের মানে হল আরবিতে ঘর। প্রত্যেক মসজিদের আশেপাশে বাইত ছিল, বরং এক এক মসজিদের আশেপাশে অনেক জায়গায় দুই দুইটি বাইত। সেই বাইতের মধ্যে আমাদের আসরের কিয়াম হতো। কিছু কিয়াম আলাদের ঘরগুলোতেও হয়েছে। এক ঘরে মাস্তুরাত তারিমা হয়েছে, আরেক ঘরে আমরা ছিলাম, মাস্তুরাতের পুরো কিয়াম ঘরগুলোর ভিতরে হয়েছে। আর আমাদের কিয়াম আসরের বাইতের ভিতরে হয়েছে, যেখানে দাওয়াতের সমস্ত কাজ হতো, সেখানে যাওয়া হতো। মসজিদের আবাদির মেহনত হতো, তালিম, রোজার তালিম হতো, মাসওয়ারা হতো। আমরা মসজিদের মধ্যে যেই কাজগুলো করতাম সেই কাজগুলো হতো। কখনো এমনও হয়েছে যে এক ঘরে ফ্লোরের ওপর মাস্তুরা। একবার আমাদের পর্দায় আবরুকে হয়ে আমলা কাজ করার লোক খুবই কম ছিল, কিন্তু সেখানকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আমাদের নিজেদের তুলনায় আমাদের চোখে আমরা দেখি 40 জন সাহাতি, 50 জন সাহাতি মাসওয়ারায়, সেই তুলনায় আমলা কম ছিল। কিন্তু তারা বলল সেখানকার একজন সাহাতি আমাদের কুরবানির তুলনায় অনেক আগে ছিল। তাদের ব্যস্ততা অনেক। সব লোক আসার উর্দুওয়ালে কাজ করার জন্য সেখানে গিয়েছিল। তাদের ছুটি নেওয়া, ছুটি কাটানো আর সময় খালি করা তাদের জন্য অনেক কঠিন ছিল। যখন আমরা সে রোজা তাশকিল করতাম, এখন কেউ বলতেছিল যে আমি তো একা ঘরে আছি, আমাদের পাশে তো ভাই থাকে, ওয়ালিদ থাকে, বাপ থাকে, আত্মীয় স্বজন থাকে। বেচারা একা আছে, 2 বাচ্চা আছে, 3 বাচ্চা আছে, 4 বাচ্চা আছে, না ভাই আছে, না বাপ আছে, না কোনো আত্মীয় আছে। এখন তাশকিল হচ্ছে, তো কি করবে? মাস্তুরাত যদি জামাতে যায় তবে বাচ্চা কোথায় রাখবে? আমাদের পাশেও সেই সমস্যা আসে। আমাদের কাছে হয়ে যায় বাচ্চা দাদির কাছে থেকে যায়, দাদির কাছে থেকে যায়, নানির কাছে থেকে যায়। ছোট বাচ্চা আমাদের চাচাদের ঘরে থেকে যায়, যারা আমাদের কাছের আত্মীয় হয়, কিন্তু তাদের সেখানে তো কেউ নেই। কিন্তু এই বাচ্চারাও তাদের জন্য খুরুজে বাধা ও রুকাবাত তৈরি করে না। অনেক সাথী এমন আছে যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বড় বাচ্চারা তাদের আমরা বলি তোমরা সাথে নিয়ে যাও, বড় বাচ্চা তো তোমরা ছাড়তে পারো না। কিন্তু বাচ্চা আছে আর বাচ্চারা ছোট বাচ্চা আছে, তারা বলল সেই বাচ্চারা অন্য সাথী, শুধু দাওয়াতের নিশানের ওপর তাদের সাথে দেখা হতো। ওরাও বলে কোনো ব্যাপার না, তোমরা চলে যাও, তোমাদের বাচ্চাদের 3 দিন আমি সামলাবো, আমার বাচ্চাদের সাথে তোমাদের বাচ্চারা থাকবে। কিভাবে সাথী পড়শির মুলকের সাথীদের তশকিল হলো 3 বাচ্চা। তারা বলল আমাদের এই মুলকের একজন সাথীর ঘরে 3 দিন বাচ্চাদেরকে ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় চলে গেল। এটাও তারা বলছে, আমি কিভাবে যাব, আমার বাচ্চারা কার ভরসায় থাকবে? একসাথে চিল্লাতে চলে গেল, চিল্লা লাগিয়ে নিল, ছোট বাচ্চা ছেড়ে দিল। কিভাবে তরতিব? তারা বলল সেই বাচ্চা তার একই ঘরে, আর মসজিদের জামাতের সাথীদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক সাথী ফারমায়েত এক এক সাথীর ঘরওয়ালি এক এক রাত তার ঘরে গিয়েছিল। 3 দিন নয়, 1 দিন, 2 দিন নয়। এই তরিতে তাদের আমলের মধ্যে এমন তাদের আমলা এমন মুয়াউইন ছিল তাদের, যে 40 দিন পর্যন্ত মুস্তাকিল এক এক বোন তার ঘরে গিয়ে কিয়াম করত। এজন্য যে 40 দিনের মাসলা ছিল। বাচ্চারা তাদের ঘরে থাকবে তো, কেউ ফরমায়ত করে, তাদের ঘাবড়ানো হয়নি, কোনো আজনবিয়াত তাদের লাগেনি। সাধারণত যদি তারা এক ঘরে যায়, কিছু হলেও আজনবিয়াত লাগে। তাদের তো জানা আছে ঘরে চিনি রাখা হয়েছে, পরি রাখা হয়েছে, চকলেট রাখা হয়েছে। চিল্লা মোকাম্মল করেছে একসাথী, এমন যে তাদের আমলের মধ্যে তাদের মাস্তুরাতকে এক এক করে তাদের ঘরে পাঠিয়েছে। চিল্লা মোকাম্মল করেছে সে রোজার জন্য। মাস্তুরাত যতগুলো জামাত হয়েছে, আসর জামাতও এমন যোগ হয়েছে, যেহেতু বাচ্চা তো সবার আছে, কোনো ঘর বাচ্চাদের ছাড়া খালি নেই। আলহামদুলিল্লাহ। যাবে তো বাচ্চাদের মাস্তা, তারা বলল বাচ্চাদের অন্য জায়গায়, ছোট বাচ্চা বড় বাচ্চারা সাথে নিয়ে চলল। বের হওয়ার ক্ষেত্রে খুরুজের মেজাজ আলহামদুলিল্লাহ মেহনাতও ছিল, আল্লাহর ফজল ও করম থেকে মেজাজও সাথীদের মাঝে আছে। মোলাকাত একেবারে পাবন্দির সাথে, মসজিদে আবাদির মেহনাত পাবন্দের সাথে। বরং মসজিদে যে বাইত আছে এক মসজিদের আশেপাশে, তারা পুটিয়া বানিয়েছে। ছোট জামাতও বলেছে, ছোট জামাতও তারা পুটিয়া বানিয়েছে। এজন্য যে বেশি আমলা এক জায়গায় জমা করা নিষেধ। বেশি সাথী জমা করতে পারে না, জোর বেগানা করতে হয়। 70, 80, 50, 60, 100-র মধ্যে সাথী জমা হয়েছে 2 মাসে 2। সেখানকার তাদের ফেরিওয়ালা জোট গিয়েছিল, আর আমরা 2 মাসের জন্য তাদের জোট তাদের কাছে দিয়েছি। 2 মাসের জন্য জোট, আর 1 মাসের জোটে 1 মাস 2 মাস জোটে সেখানে শরিক হয়েছিল। আমাদের জিম্মাদার আমাদের সাথী পৌঁছেছিল। মেহনতি জোটে সেখানে 70, 80, 60 এমন তাদের জমায়েত। বেশি জমা হওয়া শুরু হলে তো ফওরান 1 হালকার 2 জোট। এক পট্টিতে যদি বেশি সাথী জমা হয়, সেই পট্টির 2 জোট। কাজ হয় না এরকম না, মুক্কির তার্তির পর্যন্ত কাজ হয়। আর সেই কাজ डर करो नहीं, शक करो नहीं। डर की वजह से नहीं, ये बता रहे सुन्नत के दर्जे में काम हो रहा है। डर कर नहीं किए जाए,
প্রত্যেক মসজিদের আশপাশে আপনাকে কাজ করার। আরও আমল পাওয়া যাবে, সাথীও মিলবে, ওয়াক্ত লাগানোর লোকও মিলবে, আমল করার লোকও মিলবে। আর তাদের তলব নেই জামাতও কি। এই हल्कों से दूसरे हल्कों में जमाते जा रही है तो साथी आपस में मशवरा में कह रहे हैं अभी तो हमारी पूरे मकान नहीं हुई, आपको जमात चाहिए। दूसरे साथी बोल रहे हैं क्या वही हल्के में जमात रखेंगे, हमको नहीं जमात देते हैं। এক হালকা থেকে অন্য হালকায় জামাত যাচ্ছিল। সাথীরা নিজেদের মধ্যে মাসওয়ারায় বলছিল এখনও তো আমাদের পুরো মাকান হয়নি, আমাদের আরও কিছু জামাত চাই। অন্য সাথী বলল কি ওই একই হালকায় জামাত রাখবেন, আমাদের এখানে তো জামাত দেয় না, একটি জামাত দিয়ে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। শেষ পর্যন্ত যখন তারা কারগুজারির জন্য গেল তখন তারা বলল আপনি যেহেতু নিজামুদ্দিন যাচ্ছেন তাহলে আমাদের এলাকার জন্য জামাতের টাকাজা রাখুন। আমি বললাম ভালো কথা, কতগুলো জামাতের টাকাজা রাখা দরকার? তারা বলল আপনার মতে আমাদের জেলায় কতগুলো জামাত থাকা উচিত? আমি বললাম আমাদের হিসেবে আপনার জেলায় যেহেতু 18টি হালকা আছে তাই একসাথে অন্তত 18টি জামাত আসা উচিত। ইস্তেদাদ তাদের মধ্যে আছে, অনেক নতুন নতুন মাকানও ছিল, কিন্তু জামাত না থাকার কারণে অনেক জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকত, কাজ থেমে যেত। তাই নিজামুদ্দিনেও আমরা বললাম যে জামাতের তাকাজা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এর পরে আমাদের আকাবিরগণে সফর হল এবং সেখানে আলোচনা হল চিল্লা আর 4 মাসের জামাতের তাশকিলের ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত আমাদের আকাবিরগণ বললেন চিল্লা শব্দটি ব্যবহার করো না, 4 মাসে তাশকিল করো। কেউ এলো, গ্রহণ করো। সময় খুব অল্প ছিল, আমরা রওনা হওয়ার পরেই তারিখ ঠিক হল। তখন স্কুলগুলোও ছুটি হতে চলেছিল, আর ছুটিতে সাধারণত জামাত বের হয়, তাই জামাতের তাশকিল হল। আমাদের হাতে আল্লাহর ফজল ও করমে একজন সাথী চিল্লার জন্য রওনা হলেন। পুরো জামাত গঠন হয়নি, তবে আরেকটি জামাতে যোগ হলেন। একটি মাস্তুরাত জামাত বেরুনের জন্য তাশকিল হল। সামনে রওনা হয়নি, কিন্তু সব কার্যক্রম সম্পন্ন হল, টিকিটও হয়ে গেল। ফিলিপাইনে একটি জামাত 15 অক্টোবর ইনশাল্লাহ রওনা হবে। একটি পুরুষদের চিল্লার জামাতও তাশকিল হল। আগে তো বলতো আমাদের মধ্যে উসুলি মেজাজ নেই, তখন বলা হলো ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, তবে আমাদের বড়দের একটি তারতিব আছে। আমাদের ফেরার সময় আইডিয়ালি এটা হওয়া উচিত ছিল যে জামাতগুলো আমাদের সামনে থেকেই রওনা হতো। শেষ পর্যন্ত এক জামাত আমাদের এলাকায় 13 দিন কাজ করল এবং তারা উসুলি জামাত হল। সেই জামাত 1 অক্টোবর চিল্লার জন্য রওনা হবে। আলহামদুলিল্লাহ, এরপর ওই এলাকায়ও তাকাজা উঠল, এমনকি মক্কা মদিনাতেও জামাতের দাবি হল। সৌদির 5টি সুবায় তাকাজা করা হল, মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, রিয়াদ আর দাম্মাম। পুরো দেশকে 5 সুবায় ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জেদ্দা 1600 কিলোমিটার এলাকা নিয়ে একটি সুবা। এখন চিল্লা ও 4 মাসের জামাতের তাকাজা পূরণের দায়িত্ব উঠল। যদি না হয় তবে সেভাবে রওজা জামাত দিয়েও পূরণ করা হয়। যেমন আমরা এক জামাতকে নিজের হাতে 800 কিলোমিটার দূরে পাঠালাম। রাত 10টায় জামাত রওনা হলো, বলল ইনশাল্লাহ ফজরের আগেই পৌঁছে যাবে। দেখুন, আমাদের কাছে সব সুযোগ সুবিধা আছে, অথচ আমরা যদি 100 কিলোমিটার দূরের কোনো সেন্টার পাই বলি বাহ অনেক দূর, অথচ তারা 800 কিলোমিটার পথকে 8 কিলোমিটারের মতো সহজ মনে করছে। এভাবেই তারা ত্যাগ তিতিক্ষা করছে। তাদের কুরবানির জজবা অসাধারণ। 3 জন করে জামাত বানিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসছে, আবার 3 জন করে লাগা দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব হল নিজেদের কুরবানি বাড়ানো। আল্লাহ আমাদের ভেতর থেকে কাজ করানোর শক্তি দেবেন। যদি কোনো দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব থেকে পিছু হটে, আল্লাহ তার থেকে সেই যোগ্যতা কেড়ে নেবেন। আমাদের এক একটি মসজিদের ছোট ছোট জামাতও দেশের টাকাজা পূরণ করতে পারে, কিন্তু যদি এই ইস্তেদাদ কাজে না লাগানো হয় তবে তা নষ্ট হয়ে যাবে। আজ মদিনার মসজিদ নববীতেও তারা বলছে আমাদেরকেও দাওয়াতের কথা বলুন, আমাদেরকেও শিখান। মক্কায়ও সাথীরা বলছে এখানে স্থায়ী জামাত থাকা উচিত। সাথীরা নিজেরাই বলছে আমরা চাই হুদুদে হারামে স্থায়ী জামাত থাকুক, যারা এখানে আসা সবার উপর মেহনত করবে। দেখুন, ইউরোপ আফ্রিকার মতো জায়গায়ও জামাত গেছে, এমনকি দুর্গম এলাকাতেও কাজ করেছে। এখন আরবের ভেতর থেকেও মুতালাবা উঠছে। আলহামদুলিল্লাহ, কাজ চলছে, জামাত বের হচ্ছে, মুস্তুরাতের কাজ হচ্ছে, মর্দানের কাজ হচ্ছে, সব দিক থেকে মেহনত হচ্ছে। আমাদের কাজ হল নিয়ত করা, আজম করা, হিম্মত করা। যদি আমরা কুরবানির জজবা রাখি তবে আল্লাহ পুরো দুনিয়ার ভেতর এ কাজ চালাবেন। अक्सर जो हमारे सामने आई वो अच्छाइयां ही नजर आई। ईमान के एतबार से, यकीन के एतबार से अहले अरब हमसे आगे, बहुत हमसे आगे।
कुछ चीजें जो यकीन के एतबार से हैं, ताकि वो हमसे बहुत आगे। इसके लिए हम सब जो है तो इरादे करें, आसान करें कि मुल्कों में जाने के लिए कौन कौन तैयार है, हिम्मत करके बताए, अल्लाह की जात पर भरोसा कर जेब पर